ఒకవేళ మీ ఇంటికి అల్లుడిని తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎంత బాగా వాక్యం చెప్తాడు అని చూసి తెచ్చుకున్నారంటే మాత్రం చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఆయన కేవలం మాట్లాడతాడు అంతే, కంటెంట్ అయిపోయినాక అది కూడా చేయడు. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. ఆయన మాత్రమే చెప్పాడు, చెప్పింది చేసి చూపించాడు. మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పారు, బాగా చెప్పారు, సంతోషంగానే మనం కూడా వినొచ్చు. కానీ చెప్పిన దానికి సింపుల్గా సిలువెక్కి చేసి చూపించాడు. చూసారా? దాట్ ఈస్ ద మోడల్ దట్ యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హిస్ మెన్. సర్వ్. ప్రపంచంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ఏంటంటే బాస్ తిట్టడు, చూస్తాడంతే. ఆ చూపులోనే వీడు సూసైడ్ చేసుకోవాలన్నంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హిస్ ప్రెషర్. మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు చెప్పారు. ఎందుకు అని అంటే పరిస్థితి అలా ఉంది. మరి నవ్వుతూనే చూస్తాడు, ఇలా ఛా అన్నట్లు చూస్తాడు. మిమ్మల్ని అలా చూడలేడు బాసు, ఎందుకంటే లా ఒప్పుకోదు. ఈయనకి అలంతా లేదు, ఈయన తిట్టినా కానీ వీడు ఏం చేయలేడు. ఇది మా పరిస్థితి, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో హీఈస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ డిస్రెస్పెక్ట్, లాట్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్, లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, రైట్? నాకు పెళ్లి కాకముందే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక సబ్జెక్ట్ చదవడం కోసం కూర్చున్నాను ఒక 6 నెలలు. 6 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటే ఇదంతా తెల్లగైపోయింది. నిజంగానే ఇప్పుడు రంగేసాను. ఇలా కవరింగ్ వాయిస్లకు కొంచెం ఒక చిన్న అడ్వైస్, అంటే లాస్ట్లో కొంచెం చురకలు పెడతాను, ఏమనుకోకండి. ఈరోజు ప్రిపేర్ అయ్యాను. యూ నీడ్ చాలా. లాస్ట్ టైం వచ్చి మంచిగా మీకు దాని ఏమంటారు, ఐ పాలిష్డ్ యూ సో మచ్, యూ రిమెంబర్ దట్? ఐ పాలిష్డ్ యూ ద మోస్ట్, బట్ టుడే ఐ నీడ్ టు గివ్ యూ a little bit of electricity as well, so I will do that. Polly, I always wonder, బైబిల్లో మనకి ఐడియల్ ఉమెన్ ఆర్ వర్చస్ ఉమెన్ అంటే ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్క్లూజివ్ చాప్టర్. And yes, of course, we have an exclusive book on, women, Songs of Solomon, that describes the beauty of a woman. And even parents కానీ లేకపోతే పెళ్ళి కావాల్సిన అబ్బాయిలు ఎస్పెషలీ నాకు ఇలాంటి వైఫ్ కావాలని చెప్పి Proverbs 31 ఉమెన్ని వాళ్ళు రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటారు. బట్ ఐ ఆల్వేస్ వండర్, వై డోంట్ వీ హ్యావ్ an exclusive chapter on virtuous man in the Bible? Why is it? So I was thinking Proverbs 31 chapters tone agipeyindi. What if we had an extra chapter 32 on maybe it would have been called Proverbs 32 virtuous man? So maybe andukani dorkatledemo, right? So probably, for example, Proverbs 31 chapter man ki rasunte, Yes. How would I? ఒకవేళ విల్ టేక్ అవుట్ షీ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ విల్ యాడ్ హీ, సో అప్పుడు ఆ Proverbs 31 ఎట్లుంటుంది? A husband of noble character who can find? He is far worth more than rubies. His wife has full confidence in him, lacks nothing of value. He brings her good, not harm, all the days of his life. He selects wool, flax, and works with eager hands. He is like the merchant ships, brings his food from afar. He gets up while it is still night. He provides food for his family and portions his servants. He considers a field and buys it. Out of his earnings, he plants a vineyard. He sets about his work vigorously. His arms are strong for his task. He sees that his trading is profitable, and his lamp does not go out at night. His hand he holds the distaff and grabs the spindle with his fingers. He opens his arms to the poor and extends his hands to the needy. When it snows, he has no fear in his household, for all of them are clothed in scarlet. He makes covering for their bed. He is clothed with fine linen and purple. His wife is respected at the city gate. Wonderful. While she takes her seat among the elders of the land. He makes linen garments, sells them, supplies the merchants with sashes. He is clothed with strength and dignity. He can laugh with the days to come. He speaks with wisdom, and faithful instruction is on his tongue. He watches over the affairs of his household and does not eat the bread of idleness. His children arise and call him blessed. His wife also, she praises him. Many men do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, handsomeness is fleeting, but a man who fears the Lord is to be praised. Honor him for all that his hands have done, and let his works bring him praise at the city gates. I think we should look for a man like this. Yeah, maybe we should look for someone like this, right? Do you all agree?
Yes? Okay. So let's move forward with our program. A small activity, probably for 5 minutes, and then we don't want to waste. We have Praveen Pagdala Garu as a special speaker tonight. 1 Corinthians 11:1 says, "Be imitators of me, just I also imitate Christ." So the reason we made you play this game is that మన లైఫ్లో మనం ఎవరిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనల్ని రైట్ పాత్లోకి నడిపించే వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే మనతో రాంగ్ స్టెప్స్ వేయించే వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తున్నామా? సో వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. సో దాట్స్ వీ వాంటెడ్ టు కన్వే త్రూ దిస్ గేమ్. సో నౌ ఐ ఇన్వైట్ బ్రదర్ ప్రవీణ్ పగడాల గారు టు డెలివర్ ది సర్మన్. I never knew that there is a day called International Men's Day. Probably I thought there might be one day, but I never thought that, I will be witnessing among you on that day. మీకు ముందే చెప్పారా? సో మీకు కూడా తెలీదా? విమెన్ చెప్పారా? ఓకే, అది కూడా వాళ్ళే చెప్పారు. ఓకే ఓకే, నాకు అర్థమైపోయింది. మీ బాణి అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు. కంగ్రాచులేషన్స్, వాళ్ళ చేత చెప్పబడుచున్నందుకు మీకు వందనములు. విమెన్ చేత చెప్పబడు వారు ధన్యులు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఈవినింగ్ I wanted to invite all of your attention to about 45 minutes. This is 8:20 in my watch. So approximately 9:30, 9:25, 9:30, I will finish my, 9:15, maybe 9:15. So you just raise your hands. I'm weak in my mathematics at this point of time. So I was actually going through what to speak. Actually, just the way our women came up with Proverbs chapter 30 and 31, they read out how if there was a virtuous man in the manner of virtuous woman, how would the Proverbs, or the writer of the Proverbs would put it. సామెతల గ్రంథకర్త ఏ విధంగా ఒక వర్చువస్ మ్యాన్ గురించి రాస్తాడు అన్న ఇమాజినేషన్తో ఎలాగైతే చదివారో ఆ ప్రయత్నమే నేను చేస్తాను ఈరోజు సాయంత్రం. కానీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తప్పకుండా బైబిల్ డస్ టాక్ అబౌట్ వర్చువస్ మెన్ అండ్ వర్చువస్ పీపుల్, హౌ వాట్ జీసస్ వాంట్ ఎ మ్యాన్ టు బి. ఒక మనిషిని లేకపోతే ఒక పురుషుణ్ణి క్రీస్తు ఎలా చూస్తాడు అన్న విషయం మనకు తెలిసిన విషయమే. చాలాసార్లు మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా. A lot of people in the world talk, when we talk about men, talk as strong men. శక్తి కలిగిన లేకపోతే యుద్ధ వీరులు, బలశాలులు అనేటటువంటి మాటతో పురుషులను పోలుస్తూ ఉంటారు జనరల్గా. We will get into what other philosophies talk about virtuous men and how they wanted to see men as. For the most of the history, for Greco-Roman Empire start avaka mundu varaku kuda, most of the historical events were surrounded and managed by men. Of course, internally those men were managed by women. We all know this. Kottem kadidi. But on the front line lo undi jarigina anni historical events, anni historical activities, anni historical changes in the world were led and managed by men. ఇది మనకు తెలుసు. గ్రెకో-రోమన్ ఎంపైర్ వరకు వచ్చే వరకు, మెసొపొటేమియన్ ఎంపైర్ నుంచి గ్రెకో-రోమన్ ఎంపైర్ వరకు జరిగినటువంటి ఈ షిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే ఈ హిస్టారికల్ మూవ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ మూవ్లో many kingdoms came and many kings came, and they wanted to see men as strong men. Number one. Number two, wise men. Strong men kavali ani aalochincharu. And when they thought about strong men, by the time we reached Greco-Roman Empire, which is more Greece and Roman Empire, which was Latinized, and by that time manaku Aristotle, Plato, and most of the philosophers in the world, for example Pythagoras, vagera, all of them already came.
And they all thought about and talked about and wrote about the virtuousness of humanness, virtuousness of man and virtuousness of a woman. ఇది రాస్తూ వచ్చారు. So I tried to collect some of those epics, or tried to collect some of those ancient written material, just to understand how people thought about what should be a virtuous man. So there are people who talked about strong men, there are people who talked about wise men, there are people who talked about generous men, and there are people also who talked about kind men. These four are the virtues that most of the people talked about. ఎక్కువ మంది బలము కలిగినటువంటి పురుషుల గురించి మాట్లాడారు, బుద్ధి కలిగినటువంటి పురుషుల గురించి మాట్లాడారు, అలాగే ఎక్కువగా ధారాళత్వము కలిగినటువంటి రాజులు పురుషుల గురించి మాట్లాడారు, అలాగే కనికరము కలిగిన కైండ్నెస్ కలిగినటువంటి పురుషుల గురించి కూడా మాట్లాడారు. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ దట్ ఐ కుడ్ పిక్ అప్ ఫ్రమ్ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ దట్ ఐ సా సో ఫార్. అయితే దీంతో పాటుగా లెట్స్ డెల్వ్ ఇన్ టు సమ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ రైటింగ్స్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ. ఈరోజు నాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఫోకస్ నాట్ జస్ట్ మెన్ బట్ హిస్ మెన్ అన్నటువంటి టాపిక్. సో హిస్ మెన్ అన్నటువంటి టాపిక్ వెళ్ళడానికి ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఏ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వేర్ ఆమ్ ఐ కమింగ్ ఫ్రమ్? Aristotle spoke about few virtues. You can, when I talk, you can just write it down if you want to. It's not really necessary, but if you want to, for remembrance, you can. Virtue and moral excellence. The first thing is, he talked about virtue and moral excellence. నైతిక విలువల్లో చాలా శ్రేష్టమైన నైతిక విలువలు కలిగినటువంటి మనిషి లేకపోతే అలాంటి పురుషుడు వర్ధిల్లుతాడు అని చెప్పాడు. మొదటిగా నైతిక విలువలు, రెండవదిగా కరేజ్, ధైర్యం కలిగినటువంటి పురుషుడు, ద ఎబిలిటీ టు ఫేస్ ఫియర్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ విత్ బ్రెవరీ అన్నది. అంటే ధైర్యం కలిగి మన ఎదుటున్నటువంటి సవాళ్లను, మనకు ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి సవాళ్లను ఫేస్ చేస్తూ వాటిని అధిగమించేటటువంటి మానసిక పరిపక్వత కలిగి ఉండటాన్ని ధైర్యం అని పిలుస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మసిల్, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మైండ్ దట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెచ్యూరిటీ దట్ యు బ్రింగ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ వెన్ యూ ఫేస్ ఛాలెంజెస్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. అండ్ దెన్ టెంపరెన్స్. a lot of people వాళ్ళకు కరేజ్, ధైర్యం ఉంటుంది, కానీ టెంపరెన్స్ అంటే టెంపరమెంట్ అని కూడా పిలుస్తున్నారు. పిప్పర్మెంట్ కాదు, టెంపరమెంట్, రైట్? టెంపరమెంట్ అనేది కూడా అవసరం అని చెప్తున్నాడు. ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ మోడరేషన్. ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, ఎ వర్చువస్ పర్సన్ with highest moral ethics will also have temperance. ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు అధిగమించేటటువంటి శక్తి మాత్రమే కాదు, ఆ ఛాలెంజెస్ మన పైన దూసుకొస్తూ ఉన్నప్పుడు సమయం ఇది నాది కాదు అని కొంచెం ఒక స్టెప్ వెనక్కేసైనా సరే ఓర్పుతో ఓరిమితో వేచి చూస్తాడట. దట్స్ ది టెంపరెన్స్ దట్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్. And he was also talking or mentioning about in his philosophy of what is a virtuous man, how a virtuous man should be. ఆయన చెప్తున్నది somebody that thirsts and likes to see that justice happens. న్యాయం జరిగించాలి, న్యాయం జరగాలి, నాకు న్యాయం జరగాలి, నా ఇంట్లో వాళ్ళకు న్యాయం జరగాలి, నా భార్యకు న్యాయం జరగాలి, నా స్నేహితుడికి న్యాయం జరగాలి, నా రాజ్యంలో న్యాయం జరగాలి, ప్రపంచమంతటా న్యాయం జరగాలి. ఇలా ఫేజెస్ ఆఫ్టర్ ఫేజెస్, డిపెండింగ్ ఆన్ హిస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, డిపెండింగ్ ఆన్ హిస్ దాన్ని ఏమంటారు మెచ్యూరిటీ, ఎ వర్చువస్ మ్యాన్ థింక్స్ అబౌట్ జస్టిస్. Then he also spoke about wisdom. He made a distinction when it came to wisdom. He made a distinction between knowing and using the knowledge. తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా ఈజీ, కానీ తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అప్లై చేయటంలో, ఇంప్లిమెంటేషన్లో వైజ్గా ఉన్నవాళ్ళు, తెలివి గల వాళ్ళు అయి ఉంటే వాళ్ళను వర్చువస్ మెన్గా అరిస్టాటిల్ చూశాడు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ approximately
like 300 BC. That's what I'm talking about, before Christ. And then he spoke about magnanimity. Magnanimity anante something to think about, big or greatness of soul. This characteristic involves striving for greatness and being worthy of great things. Magnanimityని ఈరోజు మనం సోషల్ మీడియా భాషలో చెప్పాలి అని అంటే somebody that can influence people, somebody that can talk big, somebody that can attempt big, somebody that can show big, everything big, big, big. That's magnanimity. That was what successful, virtuous man, that's how he should be అని Aristotle చెప్పాడు. And then he spoke about friendship. If you really want to find a man that is really virtuous, look how accessible he is. Look how friendly he is. Whether he can really relate with you, whether he can really speak good, with you, whether he stands with you in thick and in thin. When it is really needed, can he fight for you tooth and nail? These were the questions that Aristotle was talking about. నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నీతో నిలబడగలిగేటటువంటి, నీకోసం పోరాడగలిగినటువంటి, నీకోసం కష్టమైన నష్టమైన నీతో నిలబడగలిగేటటువంటి స్నేహితుడై ఉంటాడట. వర్చువస్ మ్యాన్. దిస్ ఇస్ హిస్ ఐడియా. ఐఎమ్ నాట్, నేను ఇక్కడ నుంచి అరిస్టాటిల్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం రాలేదు. బట్ ఐల్ కమ్ టు మై పాయింట్. బట్ దీస్ ఆర్ ది ఐడియాస్ దట్ ఫిలాసఫర్స్ and great men in the world had idea about great men. గొప్ప పురుషులు అని పిలువబడిన వారు గొప్ప వాళ్ళ గురించి, గొప్ప పురుషుల గురించి వాళ్ళకి కలిగి ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ ఇలా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్షిప్. And then one unique point that Aristotle gave, which nobody else spoke about. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పని, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం విన్నవన్నీ కూడా మనకు కూడా కొద్దో గొప్ప అవగాహన ఉంది. ఎవరో చెప్పని ఒక మాట చెప్పాడు. దాన్ని యూదమోనియా అని పిలిచారు. యూదమోనియా అన్న గ్రీక్ పదానికి అర్థం ఏమిటి అని అంటే టు ఫ్లరిష్. టు ఫ్లరిష్. కెన్ సంబడి రీడ్ సామ్ 21? మనకందరికి తెలిసినదే. Let's forget about 21. Can we read Psalm 1? Psalm 1 also speaks about the same thing. కీర్తనలు 1. కీర్తనలు 1. ఎవరైనా తెలుగులో అయినా పర్వాలేదు. ఎస్. ధన్యుడు వాడు నీటి కాలువల యోరన నాటబడిన ఆకు వాడక తల కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండును. దట్స్ వాట్ ఫ్లరిషింగ్ మీన్స్. యూదమోనియా సింప్లీ మీన్స్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్, ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్. Very few people could speak about such qualities in people before Aristotle. Of course, Bible spoke. I'm not saying that it did not. I'm just speaking about philosophy and people who influenced the world. Then I wanted to come back and see how the Indus Valley or how Indians spoke about the virtuous people, virtuous men. International Men's Day లో పురుషుల గురించి భారతీయులు ఎలా ఆలోచించారు అన్న ఒక ఆలోచన నన్ను స్థితప్రజ్ఞత వైపుకు తీసుకెళ్ళింది. స్థితప్రజ్ఞత ఈజ్ ఏ వర్డ్ that we took from, or if you can put Aristotle into a mixer and take a little bit of David, little bit of Joseph and little bit of all the biblical characters and put it into the mixer, it comes out as Sthitaprajnudu. Sthitaprajna is a word that I took from Bhagavad Gita. Right? Now, from Sthitaprajna, let me speak. There are many qualities, but side headings. అంటే వ్యాసం రాయటానికి ముందు కృష్ణుడు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తాడు. ఆ 5 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తాడు.
it might, if you are interested in knowing more about Sthita Prajna, you can get into a little bit more deeper study later. Number one, equanimity. Equanimity ante, they remain undisturbed by the external circumstances. Now the focus is both your emotions and mind. You remain really untouchable because the idea of Sthita Prajna comes from pantheistic worldview. Pan ante across, all over. Thii ante దేవుడు, అన్నిట్లో అంతా దేవుడే అని చెప్పేటటువంటి కాన్సెప్ట్ను ప్రమోట్ చేసేటటువంటి విధానమే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది. మొదటిదేమో పురుషుడు, ఐ, మీ అని చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్, ఆల్ హ్యూమన్నెస్ మాత్రమే అని చెప్పిన కాన్సెప్ట్. రెండవ కాన్సెప్ట్ ప్యాంథియిస్టిక్ వరల్డ్ వ్యూ. ప్యాంథియిస్టిక్ వరల్డ్ వ్యూ ఏం చెప్తుందంటే, యువర్ వైఫ్ పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు నిన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. ఎక్కడున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, ఎందుకు పిజ్జా తేలేదు, నువ్వు ఇది నూనె మర్చిపోయావు, నువ్వు టమాటాలు మర్చిపోయావు. కానీ ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ యూ. యూ జస్ట్ లివ్ ఇన్ బ్లిస్. దట్ ఈస్ స్థిత ప్రజ్ఞత. నథింగ్ ఎఫెక్ట్స్ యూ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. Okay, that is called equanimity. Number 2, detached mind. They are free from attachment to material. I looked into my Amazon account and probably I purchased something 1 year or 1.5 years ago, if it was necessary. And then I went into my wife's Amazon account. And the answer, we need stuff. మెటీరియల్తో పురుషులకు స్త్రీలకు కొంచెం ఒక చిన్న అడ్వైజ్. ఓకే, లాస్ట్లో కొంచెం చురకలు పెడతాను, ఏమనుకోకండి. ఈరోజు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను. యూ నీడ్ టు అలవ్ మీ. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మంచిగా మీకు దాన్ని ఏమంటారు, ఐ పాలిష్డ్ యూ సో మచ్. యూ రిమెంబర్ దట్ ఐ పాలిష్డ్ యూ ద మోస్ట్. బట్ టుడే ఐ నీడ్ టు గివ్ యూ a little bit of electricity as well. So I will do that. So detached mind. Third one is self-control, and then inner peace. Inner peace. లోపల అక్కడెక్కడో కదలనటువంటి, చలించనటువంటి, మళ్ళీ సామ్ 1లోనే ఏం నీరు, ట్యాప్ వాటర్ కాదు, సుఖదాయి జల్ అని హిందీలో వచ్చింది. తెలుగులో ఏమని వచ్చింది? శాంతికరమైన జలములు. Concepts flowing from Mesopotamian civilization to Indian civilization. Unshakable faith. Unshakable faith. This is what Krishna says these are the 5 virtues that Krishna says. And now, let's go to Buddha. What do you think, bro? What is virtuous man in your opinion? Right? And then from there we will get into another most important person of history. Number 1, righteousness. Number 2, moral excellence. Number 3, compassion. Almost copying from Aristotle. Patience, renunciation. Almost copying from, the Mesopotamian civilization. Wisdom, diligence, truthfulness, determination, loving kindness, and equanimity. Another word, equanimity. Maintaining mental balance and composure in all situations. Try to be a rock. The expectation of the world about men is you be a rock. You don't get affected by the emotions. You live in bliss. And this is a lot of pressure. Right? And then we go to the post-Christian or Muhammad or the Islamic way of understanding of a man. For a Muslim in Islamic world, the best human being that lived, or the best man that lived on the face of the earth ever and ever after, never before, ever after, is Muhammad only. And from his life, I tried to pick some points. What is it that they like the most? Muhammad himself said he likes the goat meat
and the perfume the most. Goat meat and perfume. And then when we speak about the virtues, he said like this: honesty and trustworthy. Almost similar to what we just read. Justice and equality. Almost similar, what Aristotle said. Compassion, humility, patience and perseverance, generosity and forgiveness. Almost everything that we read. However, whether it is Aristotle or Krishna or Buddha or Muhammad, have they lived to these qualities? Have they lived in their own life to these qualities? The problem with Buddha is he spoke about many virtues, but he said all these virtues are Brahma. Nothing exists. When you go above these virtues, that's when you find nirvana. So the ultimate goal is not to have any desire to be virtuous. Then there is no point of virtuousness. You understand what I'm trying to say? కోరిక, నేను వర్చువస్ మ్యాన్గా ఉండాలి అన్న కోరిక ఉండటం కూడా నీలో పాపం లాగానే, లేకపోతే నీలో బలహీనత లాగానే బుద్ధుడు చెప్పాడు. కాబట్టి వర్చువస్గా ఉండాలి అన్న కోరిక తప్పైనప్పుడు వర్చువస్గా ఎందుకు ఉంటాడు ఎవడైనా అన్నది ప్రశ్న. ఇట్స్ ఎ ఫిలాసాఫికల్ ఇష్యూ దట్ బుద్ధా హెస్ గాట్. ముహమ్మద్ గారు ఏ వర్చ్యూస్ గురించి అయితే మాట్లాడారో ఆ వర్చ్యూస్ తన లైఫ్లో నేను గమనించినంతలో నాకు కనిపించడానికి కొంచెం ఉదాహరణకు క్షమాపణ, ఫర్గివ్నెస్. ఆయన దగ్గరికి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఇస్లాంను వదిలివేసి తన సొంత మార్గాన వెళుతూ ఉంటే, సరే వాడిని క్షమిస్తాను అని చెప్పి క్షమించేసి పంపించేసిన తర్వాత తన సహబూన్ అని అంటే ఆయనను అనుసరించేవారు వారిని పిలిచి, నేను అలా వదిలేశాను అనంటే నాకు అనుసాయిగా అర్థం చేసుకునైనా సరే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినటువంటి నా శాసనాన్ని అమలు చేసేవాడు ఎవడు లేడా అని అడిగితే వాళ్ళల్లో నుంచి ఒకడు వెళ్ళి ఆయన చంపించాడు. సో ఫర్గివ్నెస్ ఈజ్ రిలేటివ్ ఇన్ హిస్ అండర్స్టాండింగ్. రిలేటివ్ అని అంటే తనకు నచ్చితే ఫర్గివ్నెస్, నచ్చకపోతే ఫర్గివ్నెస్ కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్గివ్నెస్ ఇన్ హిస్ ఐడియా ఈజ్. Same thing with justice and equality. He said, never say salamu alaikum to a mushrikun. Mushrikun ante people like you, like people who are Christians, shirk, who does shirk, who are like Hindus. Never say salamu alaikum to them. So equality, I doubt. He taught or he preached about it, but he hardly followed about it. Now, let's talk about Bible and what it talks about. The virtuous man. Matthew chapter 23, 37 and 39. The most or the central teaching of a virtuousness for a man is to love. Love. Can somebody read it? Evan చదువుతారా? మత్తయి సువార్త 22, 37 నుంచి 39 వరకు. దానికి వెళ్ళటానికి ముందుగా ఇంకెవరైనా సరే మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 45వ వచనం చదవాలి. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 45వ వచనం. The most unique point that Jesus makes and no other philosopher or religious leader made before him, during him or after him. Before him, I gave you example of Buddha and Aristotle. During him, you can refer to Plutarch, you can refer to Herodias, you can refer to Caesar Augustus or Tiberius. Nobody made this statement because everybody wanted strong men, wise men, probably kind men and generous men. These are the 4 points that I gave you. And after that, I gave you example of Muhammad, and there are so many other that you can refer to. Now, 10:45. Mark 10:45.
The one characteristic that sets you apart from this world, one characteristic that Christ teaches you to be virtuous is that is servanthood. Sevakatvam. If you really want to be virtuous men of God, or if you really want to be His men, learn to serve. Serving, సేవ చేయటం, సేవించటం. సేవించటమే క్రైస్తవ జీవన విధానంలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి పిలుపు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్. విజ్డమ్ సేవించే వారికే దొరుకుతుంది. ధైర్యం, ఒకటి కాళ్ళు పట్టుకోవాలంటే దమ్ముండాలి, ఒకటి కాళ్ళు కడగాలంటే దమ్ముండాలి. అంత ఈజీగా రాదు. కత్తి పట్టుకోవడం ఈజీ, కాళ్ళు పట్టుకోవడం కష్టం. పురుషుల గురించి చెప్తున్నాను. మెన్, రైట్? అండ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ హియర్ టు సర్వ్ పీపుల్, అండ్ దాట్స్ ద ఫోకస్. మాథ్యూ చాప్టర్ 22 verse 37 to 39. పూర్ణ హృదయము, పూర్ణ ఆత్మ, పూర్ణ మనస్సు, నీ దేవునితో నీకుండాల్సినటువంటి సంబంధం ప్రేమ గల సంబంధం. నెక్స్ట్, నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించటం, ఈ రెండు ఒకటే, దాని వంటిదే. లవ్ ఈజ్ ద వర్చ్యూ దట్ హెల్ప్స్ యూ టు సర్వ్ అదర్స్. నీ దేవుణ్ణి సేవించినట్లు నీ పొరుగు వాణ్ణి సేవించగలిగినటువంటి పరిపక్వత అంత సులభంగా రాదు. కోటేసుకుని ర్యాంప్ వాక్ చేయటం చాలా ఈజీ టు బీ ఎ లీడర్. అండ్ టు బీ స్ట్రాంగ్, ఇక్కడ నిలబడుకొని 10 మాటలు అని చెప్పడం చాలా ఈజీ. దట్స్ ఎవ్రీబడి డస్ ఇట్. అరిస్టాటిల్ డిడ్ ఇట్, బుద్ధా డిడ్ ఇట్, ముహమ్మద్ డిడ్ ఇట్, Krishna did it. But the one thing that they could not do and Jesus could do is to wash the feet of his own disciples and to serve even women and to tell to the face of women that I am here waiting for you for the past few hours just to meet you and serve you. ఒక స్త్రీ కోసం గంటల పాటు కూర్చుని వెయిట్ చేసి నీకు సేవ చేయటం కోసం వచ్చాను అని చెప్పే దమ్మున్న వాళ్ళను నిజమైన మొగోళ్ళని పిలుస్తారు. సో that's what we will be focusing today. That's what 1 Corinthians chapter 13 verse 13 also talks about, which is love, right? All love. The second thing that Bible teaches with as part of servanthood is humility, compassion, forgiveness, faithfulness, righteousness, patience, self-control, peace. Right? All of these are the same, are the virtues that are drawn from this servanthood and love. Prema mariyu sevakatvam nunchi తీసుకున్నటువంటి qualities ఇవన్నీ కూడా. వీటినే ఏమంటారు అనంటే, this is what his men are to be. ఆయనకు సంబంధించిన పురుషులుగా మనం ఉండాలి అని అనుకుంటే, we call it, let me put it this way, we are the image bearers of God, image bearers of Christ. స్టార్టింగ్లోనే మనోజ్ఞ గారు అలాగే సిస్టర్ మాట్లాడుతూ ఇమిటేటింగ్ క్రైస్ట్ గురించి ఒక మాట చెప్పారు. ఇమిటేటింగ్ క్రైస్ట్, దట్స్ వాట్ ఇమేజ్ బేరింగ్ ఈజ్. ఇమేజ్ బేరింగ్, ఆయనను పోలి బ్రతకటమే హిజ్ మెన్ అని అంటే. రిఫ్లెక్టింగ్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఇన్ యువర్ వర్క్, ఇన్ యువర్ లీజర్, in your social life, in your political life, reflecting his character, reflecting his nature,
reflecting his abilities, reflecting his humbleness, reflecting his servanthood. That's what makes you his men. The qualities like bravery, qualities like, strong, are they not meant to be for us? No. They're part of what we're teaching as well. But we all know it. But what we're trying to tell you is bravery comes from servanthood. Strength comes from serving others. Riches comes, or flourishing comes from the presence of God, or imitation of Christ, or bearing image of Christ. ఆయన స్వరూపమును పోలికను మోసుకొని తిరగటంలోనే సామర్థ్యం ఉంది, శక్తి ఉంది, కాళ్ళు కడిగే శక్తి ఉంది. నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించటంలోనే ఈ సమాజానికి నువ్వు ఇచ్చే శక్తి కనిపిస్తుంది. కెన్ సంబడి ఓపెన్ యువర్ బైబిల్స్ టు 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14. 1 కొరింథీ 16, 13, 14 వచనాలు. మెలకువగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండుడి, పౌరుషము గలవారై ఉండి బలవంతులై ఉండండి. In one verse it all happens, and after that మీరు చేయు కార్యములన్నీ ప్రేమతో చేయడి. నిలకడగా ఉండటం, బలవంతులై ఉండటం, ఫెయిత్ఫుల్గా ఉండటం, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, విశ్వాసము కలిగి ఉండటం, ఇదంతా కూడా ప్రేమతో చేయాలి. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిస్ మెన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మెన్. His men are strong, at the same time that strength is a result of imitation of their master, who is love. ప్రేమ అయ్యున్నటువంటి మన నాయకుడు, మన రాజు, అవర్ కింగ్, ఆ కింగ్ను మనం అనుసరిస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ స్ట్రాంగ్. వీ నీడ్ టు బి స్ట్రాంగ్. వీ డిఫెండ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్, వీ వర్క్ హార్డ్, వీ ప్రొవైడ్, we take courageous actions, all of that, but we do that not because, not with clout, not with pride, not in our strength, but in the love of Christ, imitating Christ. That's what we are, image bearers. Number 2, if you want to be his men, second thing that you want to understand is, you alone, man, you cannot do it. You alone cannot do it. You need another man. You need to live in community. In community. Can somebody open Proverbs 27 verse 17? Proverbs 27 verse 17. ఇంగ్లీష్లో అయినా పర్వాలేదు, తెలుగులో అయినా పర్వాలేదు, చదవచ్చు. ఇనుము చేత ఇనుమును పదును అట్లు. సో what he's saying is, so what he's saying is, iron sharpens iron. When two men of God come together, their strength increases, their qualities multiply, their virtues multiply. So it's the fellowship, the uniqueness of the Christian way of flourishing. నీటి కాలువల యోరన నాటబడిన వారై తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండాలి అనంటే, have fellowship of righteous men, have fellowship of virtuous men of God. That's very, very important. If you want to find our sisters, when they were parodying the virtuous woman part into virtuous man's part, they said we should find somebody like this. Yes, you want to find somebody like that? Find
a person based on his fellowship. If you want to suggest to somebody, ఎవరికైనా సరే వివాహం గురించి మీరు వాళ్ళకు ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వాలి, అడ్వైస్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే, ఆస్క్ హర్ టు ఫైండ్ హూ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్. ఆస్క్ హర్ ఆర్ ఆస్క్, బయటికి వెళ్ళి ఆయన సీరియల్ తాగుతాడా, ఆయన మందు తాగుతాడా, రెండూ లేవు కాబట్టి మంచోడు, మీకు ఇంకా అంతకంటే బుద్ధి తక్కువతనం కొట్టలేదు. అది కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ ది స్టాండర్డ్. ఫైండ్ హూ ఆర్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. That will tell you whether he is just a man or his man. That will tell you. So, iron sharpening iron అనేది ఫెలోషిప్కి సంబంధించిన విషయం. ఈ ఫెలోషిప్, ఈ మనిషి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, ఈ మనిషి ఎవరితో తిరుగుతాడు, ఈ మనిషి ఎవరితో మాట్లాడతాడు, ఈ మనిషి సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి వాళ్ళతో ఈయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయి. That is what you need to know. You will find a virtuous man for sure. మనము ప్రతిసారి దేవుని రాజ్యమును గురించిన వర్చువస్ మాటలు మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి కూడా గుర్తు తెచ్చుకునేటటువంటి వచనము మీకా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మైకా చాప్టర్ 6 వర్స్ 8. న్యాయమును జరిగించుట, కనికరమును ప్రేమించుట, దీన మనస్సు కలిగి జీవించుట. కెన్ సంబడి రీడ్ ఇట్? ఏమి తెచ్చి నేను యెహోవాను దర్శించుదును, వేలాది కోడెలను లేకపోతే వేలాది నదులంత విస్తార తైలమును తీసుకొని వచ్చి దర్శించుదనా, గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠపుత్రుని నేను ఇచ్చి మేము దర్శించుదనా అనంటే, మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమమో, లేకపోతే పురుషుడా ఏది ఉత్తమమో నీకు ముందే చెప్పాను. ఏమిటది? న్యాయమును జరిగించుటయు, కనికరమును ప్రేమించుటయు, దీన మనస్సు కలిగి జీవించుటయు. ఇంతే కదా యెహోవా నిన్ను కోరుకుంటున్నది. ది సర్వెంట్ హార్ట్ gives you passion for justice. A servant's heart gives you compassionate lifestyle. A servant heart gives you humble lifestyle. If you don't see, మీరు అన్నట్లుగా, స్త్రీలు అన్నట్లుగా, we should find somebody like this virtuous man. Look for these 3 qualities. న్యాయాన్ని జరిగిస్తున్నాడా, లేకపోతే తన పక్షంగా ఉన్నప్పుడు అన్యాయాన్ని కూడా న్యాయం అని చెప్పి మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాడా? దిస్ ఇస్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అండ్ ఇన్ క్రానికల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ డిడ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రాఫిట్స్ వర్ yelling ఫ్రమ్ ద క్రాస్ రోడ్స్. నెంబర్ 2, కనికరాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడా? కనికరం, మనుష్యుల పట్ల కనికరం, పేదల పట్ల కనికరం, దీనుల పట్ల కనికరం ఉందా ఈ పురుషునిలో? లేకపోతే మెటీరియలిస్టిక్ ఐడియాలజీలో ఉంటున్నాడా? అండ్ దెన్ ఈజ్ హీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ టెక్నికల్ స్కిల్స్? ఈజ్ హీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫిలసాఫికల్, అనలిటికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ స్కిల్స్? ఈజ్ హీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్సమ్నెస్? ఈజ్ హీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ eloquence? To be honest with you, let me tell you, మా జాతి ఒకటి ఉంది. మా జాతి అని అంటే నిలబడుకొని స్పీకర్స్గా వెళ్ళే జాతి. ఈ మధ్య అదొక జాతి కాబట్టి జాతి అని మాట్లాడతాను. ఓకే, మా జాతికి పట్టినటువంటి ఒక దరిద్రం ఏంటంటే, మా జాతికి ఒక దరిద్రం పట్టింది. అదేంటంటే, మేము మాట్లాడే కొద్దీ కంటెంట్ అయిపోతుంది. మా దగ్గర కంటెంట్ అయిపోతుంది. చాట్ జీపీటీ దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ కూడా ఇంకా పనికిరాదు మాకు. ఎందుకంటే మేము అంత మాట్లాడేసి ఉంటాం ఆల్రెడీ. ఇంకేం చెప్పాలో తెలియక లబలబలబలబా ఏదో వాగేసి జిమ్మిక్కులు చేసేసి, రైట్, మాకు తెలియని దాన్ని, లేని దాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ఆనర్ టు గాడ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. అలా చేసేవారు they are not men of God. They are not his men. భ్రమ అది. ఎలక్వెన్స్, బాగా మాట్లాడితే he is man of God అన్నది కొంతమంది స్త్రీలలో, కొంతమంది స్త్రీలు ఆకర్షితులు అవటానికి ఇది ఒక క్వాలిటీ.
బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఒకవేళ మీ ఇంటికి అల్లుడిని తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎంత బాగా వాక్యం చెప్తాడు అని చూసి తెచ్చుకున్నారంటే మాత్రం చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఆయన కేవలం మాట్లాడతాడు అంతే. కంటెంట్ అయిపోయినాక అది కూడా చేయడు. కంటెంట్ అయిపోయాక అది కూడా చేయడు. సో బీ కేర్ఫుల్. ది ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ అండ్ లబలబలో మాట్లాడేయటం ఈజ్ నాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ గాడ్లీ మ్యాన్. That alone is not quality of a godly man. These are the things. The content lies deep within, and that is servanthood. సేవకత్వం. తిమోతి, మొదటి తిమోతి 5:8. మొదటి తిమోతి 5:8. If you want to find a virtuous man, look how he takes responsibility. How responsible he is with his time, with his relationships, with his material, with his bonds, with his family. Can somebody read it in English, please? You're in English law, chadavandi. But if anyone does not provide for his relatives or family, and especially for members of his household, he has denied the faith and he is worse than an unbeliever. If you want to be, if you want to be considered, or women, if you want to consider your man as his man, మీ భర్తని ఆయన పురుషుడు అని మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే, this is a litmus test. This is a litmus test. This either turns into red or blue. వెరీ క్లియర్. ఇంతకంటే లిట్మస్ టెస్ట్ ఇంకా ఇది ఒక వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. యూ లుక్ ఇన్ టు ద సైజ్ అండ్ యూ జస్ట్ టెల్ నో దిస్ డజంట్ ఫిట్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Aristotle cannot give you a litmus test like this. He gives you a big list and you need to go through analysis part to find out. But Bible gives you a litmus test. You want to find a man that is virtuous? This is what he does. Number 1, he provides for his household. Number 2, he doesn't limit himself to his household. He provides it to his relatives as well. అక్కడ అలాగే ఉంది, చదువుతారా? ఆయన తన కుటుంబానికి, తన బంధువులకు పోషణ, కావలసిన వసతులు, కావలసిన బేసిక్ నీడ్స్ను ప్రొవైడ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉంటుంది. మదర్స్ గివ్ దీస్ క్వాలిటీస్ టు యువర్ సన్స్. లేకపోతే అలా ఇవ్వకపోతే దేర్ విల్ బి యువర్ మెన్ బట్ నాట్ హిస్ మెన్. యువర్ మెన్ గానే ఉండిపోతారు, మీ పిల్లలు గానే ఉండిపోతారు. Joshua chapter 1 verse 9. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయం 9. Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you forever or wherever you go. Courage is also a part of his men. Courage. All the 12 disciples, they fled when Jesus was crucified. But women stayed. Women stayed. And women were watching right from the front. ఛాతి కొట్టుకుంటూ మరి ఏడుస్తున్నారు, వాళ్ళు పారిపోలేదు. బట్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ దూరం నుండి చూడటానికి, దూరం నుండి ఫాలో అవటానికి జాన్, పీటర్, మెల్లిమెల్లిగా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూస్తారు. అండ్ వెన్ ద సఫరింగ్ సర్వెంట్ గోస్ త్రూ ద సఫరింగ్, ఆ సఫరింగ్ గుండా వెళుతూ హౌ ఎ సర్వెంట్ బికమ్స్ కింగ్, ఒక సేవకుడు రాజు ఎలా అవుతాడు అన్నది ప్రాక్టికల్గా చూసిన తర్వాత దే డిసైడ్ టు బీ కరేజియస్. దే డిసైడ్ ఆర్ దే రిసీవ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మని దేవుని యొక్క శక్తిని పొంది, అండ్ దే స్టాండ్ ఫర్మ్ ఆన్ దర్ ఫెయిత్ అండ్ దే స్టార్ట్ పవర్ఫుల్ మినిస్ట్రీ, కరేజియస్ మినిస్ట్రీ, అండ్ the whole Judea, the whole Samaria, the whole ends of the earth influenced by these 12 men. Courage. And the courage
The one and only example for all the men sitting here that we can find on the face of the earth is our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే. There is no other way. ఆయన మాత్రమే చెప్పాడు, చెప్పింది చేసి చూపించాడు. మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పారు, బాగా చెప్పారు, సంతోషంగానే మనం కూడా వినొచ్చు. కానీ చెప్పిన దానికి సింపుల్గా సిలువెక్కి చేసి చూపించాడు చూసారా? దాట్ ఈస్ ద మోడల్ దట్ యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హిస్ మెన్. సర్వ్. Number 1, serve your wife, serve your family, serve your children, serve your community, serve your nation. And when you do all these 5, you serve the kingdom of God. దేవుని రాజ్యానికి సేవకులు అవుతారు. That is when you are called the men. His men. Now, women, let me give you piece of, few advices and then I'll stop. Okay, I'll suggest some books for you and then I'll stop there. Some misconceptions, and I would like to bring a humble petition to you or humble plea to you so that you understand what these men go through, what these mighty, strong, wise, generous and kind men go through. Actually, నిజానికి చెప్పాలి అంటే they live in a world of pressure. Women, you live in a world of pressure. We addressed this last time. So we are not addressing that anymore. We already addressed it and all men were happy and they looked at me with jealousy as well. అంతా అలాగే చెప్పేస్తున్నావు అన్న, 2-3 కామెంట్ కూడా వేసిర్రు ఆ రోజుల్లో, నాకు గుర్తుంది. So I'm not touching that. Now women, let me tell what kind of pressure they live in, right? They live in tremendous pressure. Work pressure, సొసైటీలో ప్రెషర్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ యుఎస్కి వెళ్ళాడు అన్న ప్రెషర్, F1 వచ్చింది కానీ అక్కడ ఈడిఏ రాలేదు అన్న ప్రెషర్, అది వచ్చింది కానీ H1B పిక్ అవ్వలేదన్న ప్రెషర్, ఏది కాక హైదరాబాద్లోనే ఉండిపోయాను అన్న ప్రెషర్, హైదరాబాద్లో ఉన్నా కానీ తనను తాను తమాయించుకొని అక్కడేముందిరా ఇక్కడ చూడు ఎంత బాగుందో అని సంతోషపడిపోయి, అక్కడేముందిరా మన 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 గర్ల్స్ బెటర్ ఉంటారా వాళ్ళకంటే అని తమాయించుకొని చాలా ప్రెషర్లో వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి వచ్చి చాలా బోల్డ్గా, వైజ్గా, కరేజియస్గా, ఓకే అమ్మా ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ వెడ్డింగ్ అని అంటే మిమ్మల్ని చూసి పెళ్లి చేశారు. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ విషయం. ఒకవేళ ఇక అవబోయే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కూడా గుర్తుంచుకోండి, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే ఈ ప్రెషర్లో, ఇంత ప్రెషర్లో, ఇప్పుడు ఈ ప్రెషర్ కేవలం ఫిజికల్ కాదండి. పొరపాటున ప్రెషర్ అంటే మీరు అదేదో నేనేమంటున్నాను, నేనేమన్నా చేయమన్నానా, నేను వండమన్నానా, నేను దోశ ఏమన్నానా, నేనేగా అలా కాదు, అది కాదు వీళ్ళకి ప్రెషర్. వీళ్ళ ప్రపంచం వేరు. వీళ్ళ ప్రపంచం యొక్క వీళ్ళ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రెషర్స్ వేరు. వీళ్ళ ప్రపంచంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ఏంటంటే బాస్ తిట్టడు, చూస్తాడంతే. ఆ చూపులోనే వీడు సూసైడ్ చేసుకోవాలన్నంత ఫీలింగ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హిస్ ప్రెషర్. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, అదంతే. వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఎందుకు అని అంటే అది పరిస్థితి అలా ఉంది. మరి వాడు నవ్వుతూనే చూస్తాడు, ఇలా ఛా అన్నట్లు చూస్తాడు. మిమ్మల్ని అలా చూడలేడు బాసు, ఎందుకంటే లా ఒప్పుకోదు. వీడికి అలంతా లేదు. ఈయన్ని తిట్టినా కానీ వీడేం చేయలేడు. ఇది మా పరిస్థితి, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో he is already going through a lot of disrespect, lot of humiliation, lot of competition, right? నాకు పెళ్ళి కాకముందే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక సబ్జెక్ట్ చదవడం కోసం కూర్చున్నాను ఒక 6 నెలలు. 6 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటే ఇదంతా తెల్లగా అయిపోయింది. నిజంగానే ఇప్పుడు రంగేశాను.
ఇలా కవరింగ్ బాయ్స్కి చాలా బాగొచ్చు. మీరు అనుకుంటారు మేకప్ మీరు వేస్తారని, నిజానికి మేమేసినంత మేకప్ మీరు ఎప్పుడు వేయలేరు. వీఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు కవర్ అవర్ సెల్స్ అప్. ప్లాస్టిక్ స్మైల్ చూడాలి అని అంటే బాయ్స్ని చూడండి. ఎందుకు అనంటే దో దే గో త్రూ దిస్ ట్రెమెండస్ స్ట్రెస్, వాళ్ళకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చెప్పారు, మా లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు అంటే, రే మగపిల్లడు అని ఎడుతావేంట్రా అని చెప్పారు. సో వీ కాంట్ ఈవెన్ క్రై. ఏడుద్దామంటే కూడా మాకు స్పేస్ లేదు. మీకు విషయం తెలుసా, బాత్రూముల్లో కూడా ఏడ్చుకోలేము మేము. ఎందుకంటే బాత్రూముల్లో కూడా మాకు పక్కనే ఇంకొకటి నిలబడుకుంటాడు, మేము ఏడ్చుకోలేము. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. When we go through loneliness, we don't have anybody to cry with. We don't have anybody to share our hearts with. You want to see men of or his men, but they don't have that space. They are always governed by you, in the form of a mother, or in the form of a sister, or in the form of a girlfriend, in the form of a just friend, or in the form of a wife, or in the form of a daughter. We are always governed by you. So, if you want to see the men, really his men, not your men. The problem is most of the men, us, are your men only. మేము మీరు చెప్పేది చేస్తాం బేసిక్గా. ఎందుకు అనంటే సాక్ష్యం పోతుంది అన్న ఒక టైటిల్ ఉంది మాకు. మేము ఏం చేసినా కానీ సాక్ష్యం పోతుంది అన్న టైటిల్. దానివల్ల చాలామంది, దిస్ ఈస్ అ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఐ నో, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ మేకింగ్ ఇట్. చాలామంది వాళ్ళ ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ని అన్లీష్ చేయకపోవటానికి గల కారణం ఏమిటి అని అంటే, నా సాక్ష్యం పోతుంది అంతే. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ రియలీ ఫ్రీ and respect them enough, they can really be men of God. So, the language of respect to a man is not giving gifts. It is not kissing. It is not holding hands. It is not nothing. Idanta work avadu. పురుషునికి మీ ప్రేమ మీరు చెప్పాలి అని అంటే there is only one way. ఒకే way, that is highway, and that is respect. Mark my words. Respect is the only language that men understand, and they also don't know it. అందుకనే చెప్తున్నాను, you respect them, they feel love. And most of the problems in our society or in our family is because of this. Number one, if you do not respect, పురుషులకి ఏం కావాలి అని అంటే, పెద్ద స్క్రీన్ అవసరం లేదు, వాడికి మొబైల్ చాలు. సోనా బాత్ అవసరం లేదు, చల్ల నీళ్ళు పోసుకునే సరే వాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. వాడికి నాన్ స్టిక్ ఫ్రైలో తలతలలాడే దాన్ని దోసేసి పెట్టి ఏం అవసరం లేదు వాడికి. అంత ఖరాబ్గా ఉన్నా కానీ ఏదో తినేసి కూర్చునేస్తాడు. హీఈస్ నాట్ చూజీ ఆన్ దాట్. ఆల్ హీ నీడ్స్ ఇస్, సాయంత్రం అయితే డిస్టర్బ్ చేయకపోతే వాడిని కూర్చుని ఏ లేక్ ముందో లేకపోతే ఏ చెట్టు కిందనో కూర్చుని 4-5 మాటలు మాట్లాడుకొని ఏమి హ్యాపీగా పోయి పడుకుంటాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ మెన్ ఆర్. దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ బిల్ట్. బట్ విమెన్ ఆర్ నాట్ లైక్ దాట్. సో మై పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు యూ ఈస్, when they come back from work, whether it is morning or night or afternoon, doesn't matter. When they come back from work, give them their space. Don't start with what happened with mother-in-law, what happened with పక్కింటోళ్ళతో ఏమైంది, ఎదురింటోళ్ళతో ఏమైంది, ఇవన్నీ వాడికి నచ్చవు, వాడికి అవసరం లేదు, వాడు పట్టించుకోడు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అవి మీకు అనిపిస్తుంది దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆఫ్ లైఫ్, వరల్డ్ అనిపించవచ్చు మీకు. వాడికి అవసరం లేదు అది. వాడు ఇజ్రాయెల్ నశించిపోతుందంటే ఓకే, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూస్ వాడికి అంతే. ఉక్రెయిన్లో బాంబు పడింది అని అంటే హూ కేర్స్, నాకు ఇక్కడ మా బాస్ ఎత్తాడు అనుకుంటాడు. That's how simple it is. So men are simple. Respect their simplicity. You will have best life. Respect their simplicity. Leave them alone.
ఫర్ సమ్ టైమ్. రైట్? నెంబర్ 1, నెవర్ డిస్రెస్పెక్ట్ యువర్ మ్యాన్. ఏ రోజు మీరు డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ రోజు ఒకసారి నవ్వుకుంటాడు, వదిలేస్తాడు. రెండోసారి బాధపడతాడు, వదిలేస్తాడు. మూడోసారి ఒక్కడే ఏడ్చుకుంటాడు, వదిలేస్తాడు. నాలుగోసారి బయట ఫ్రెండ్స్తో, క్లాస్మేట్స్తో చెప్పుకుంటాడు. అది మీకు అవసరం అనుకుంటే డిస్రెస్పెక్ట్ చేయండి. మీ డిస్రెస్పెక్ట్ ముఖ్యంగా ఇఫ్ యు డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్, వాట్ యుర్ డూయింగ్ ఈజ్ యువర్ వెపనైజింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్. మీ పిల్లలను వెపన్స్గా వాడుకొని మీ హస్బెండ్స్ పైన మీరు సాధిస్తున్నారు. దట్ హర్ట్స్ ఎ మ్యాన్, దట్ హర్ట్స్ ఎ హస్బెండ్. ఆ స్కార్, ఆ హర్ట్ మీరు తీసేయలేరు. ఇఫ్ యు యూజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ and disrespect goes into your children, then that man feels he is worthless. You are killing character of that man. You can never make his man out of your man if you disrespect your husband or your son in front of your children. Don't do it. థర్డ్ థింగ్ దట్ మెన్ హేట్. నేను పొద్దున్నే లేచి బ్రష్ చేసుకుంటుంటే పక్కింట్లో మార్టిన్ అని ఉండేవాడు. అక్కడ వాడు పోయేస్తా అమ్మా అని చెప్పి క్యారియర్ పట్టుకొని పోయేవాడు. మా అమ్మ ఒరే వాడిని చూడరా అనేది. వాడిని చూడరా, వాడు నీ క్లాసే కదరా, వాడేమో నువ్వు ఏమిరా ఇది అనేది. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కంపారిజన్ అంటే చచ్చిపోతాం, మాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అది. మీరు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా సునీత వాళ్ళ ఆయన కారు కొన్నాడు తెలుసా అన్నారు అనుకోండి, మాకు అది సూయిసైడల్గా ఉంటుంది. మాకు అది సూయిసైడల్. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. డూ నాట్ కంపేర్ అస్ విత్ సంబడి ఎల్సెస్ హస్బెండ్. మా నాన్న ఎలా చేస్తాడో, నో, మీ నాన్న గొప్పోడే, నేను మీ నాన్న కాదు అని వీడు మనసులో అనుకుంటాడు. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అస్ విత్ యువర్ ఫాదర్. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అస్ విత్ యువర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హస్బెండ్. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అస్ విత్ ఎనీబడి. జస్ట్ రిసీవ్ అస్ ద వే వి ఆర్. దిస్ ఈస్ ఎ హంబుల్ అడ్వైస్ టు women. Fourth thing, this will help you actually to build your marriage and build your relationship. Never talk negative about your man in public. Never. మీ ఇద్దరి మధ్యలో ప్రపంచ యుద్ధాలు రోజుకు 10 జరుగుతుండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మీరు బయటకు వచ్చి ఏ రోజైతే మీ హస్బెండ్ గురించి లేకపోతే మీ పురుషుని గురించి బయట నెగిటివ్గా మాట్లాడతారో ఆ రోజు వాడి మైండ్లో మీరు పగిలిపోతారు. దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ రిలేషన్షిప్. హీ విల్ బి విత్ యూ. వాడు ఉంటాడు, అంటా ఉంటాడు, ఎస్ అంటా ఉంటాడు, అంతా ఓకే, బట్ హీ విల్ స్టాప్ లవింగ్ యూ. Because, as I already said, the only way to his heart is respect. And in public, you humiliate him, that's the end of it. End. Never do that. 5. Never compare his earnings with others' earnings. A man is not what he earns. This is world's standards. ప్రపంచం అలా చూస్తుంది. ఎంత సంపాదిస్తారు, నీ మొగుడు ఎంత సంపాదిస్తాడు, నా మొగుడు ఎంత సంపాదిస్తాడు, ఈ డిస్కషన్లు ఉంటాయి. డోంట్ గో దేర్. మీ ఆయన తన సంపాదనంత వాడు కాదు. మీ ఆయన తన సంపాదన కంటే విలువ కట్టలేనంత వాడు. సో డోంట్ గో దేర్. ఆయనను సంపాదనతో కొలవకండి. ఏ రోజు మీరు మీ భర్తను సంపాదనతో కొలుస్తారో ఆ రోజు మీ భర్త మీ పైన మీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రేమను ఇవ్వటానికి సంపాదన మీదనే ఫోకస్ పెడతాడు.
ఎందుకంటే ప్రేమించటానికి నా భార్యకు సంపాదన కావాలేమో అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్తాడు. డోంట్ గో దేర్, దట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిక్స్త్ పార్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చాలామందికి అనిపించవచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఎస్పెషలీ మెన్ దట్ క్రాస్డ్ 30-35, women that crossed 30-35. Listen to me very carefully. These are golden words. Preachers will not tell you this thing. You called me and I am utilizing my time. That's the reason I am telling you. Women, మీకు మూడ్ స్వింగ్స్ చాలా ఉండొచ్చు. మీకు you have your own tantrums, you have your own moods, you have your own hormonal release and all of that. We understand that. కానీ ఎప్పుడైతే మీ భర్తలకు ఇంటిమసీ ఇవ్వకుండా మీరు వాళ్ళను పనిష్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటారో అప్పుడు మీ కుటుంబము విరిగిపోవటానికి మీరు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్క్ మై వర్డ్స్. The moment you think that you are punishing your husband by not giving his intimacy that he requires, for a man, it is not a pleasure. For a man, it is a requirement. Physical intimacy for a man is a requirement. It is not just pleasure. It is not only for progeny. No. Physical intimacy for a man is a requirement. If you stop doing that, think that you have begun or you have already begun to break your own family. Never do that. Never do that. I give you 6, cautions. Try to understand those cautions. It will help you and it will make you bring his men in your house. Let me suggest a couple of books and then I'll finish. There is a 8-lesson Bible study by Tony Evans. Tony Evans, Let the Kingdom Men Rise. No Excuse is the series. It will help you, all the men of God. It will help you. The material is not exclusive. It is available from many others as well. Kani, this is more organized. It may help you. And there are 2 more books that I would like to suggest. Number 1, The Incomparable Christ. John Stott garu క్రోడీకరించిన. He is not the one that wrote it, but he is the one that compiled it. John Stott. Incomparable Christ. If you see how Christ influenced this world with his character, then you will see what kind of human or what kind of man you ought to be. And number 2, the Godly Influencer అనే పుస్తకం. ఈ 2 పుస్తకాలు they are very useful. Try to get them. And I have a couple of copies. I'll show them to you after this. So those are my suggestions to all the boys. And finally, before I pray and finish, let me summarize it. Number 1, Aristotle gave a list of best practices for a virtuous man. Krishna gave another list of best practices from pantheistic. Buddha gave another list of virtuous qualities of virtuous men from a Nirishwaravadam. And Muhammad gave another list of virtuous men from a theistic worldview. But being the true human, true God and true man, Jesus Christ gave you one simple rule, and that is love servanthood. Love servanthood. And everything revolves around these 2 ideas. In fact, it is one idea, that is loving your neighbor. You can be a virtuous man
by loving your neighbor. And rest of all the qualities can follow from that one stream or one brook that flows into your life and brings life into your life. And finally, I gave few suggestions, 6 suggestions to women. Respect. Do not compare. It's not the money that he makes. Right? Never insult him in public. Don't do that. Do not refrain from physical intimacy because you wanted to punish him. Do not use your children to humiliate him. These are the things that break your husband's heart. And he will be devastated. He will be shattered if you do these 6 things. Keep this in mind. Let's bow our heads and pray. Father, I come to your presence and we thank you, Lord, for a good time that you gave us. We want to be men that you like, men that imitate you, the image bearers. And Lord, we looked into some practical suggestions and practical ways of, Lord, how we can, Lord, deal with each other, live with each other, adjust with each other, respect each other. Help us, Lord, to sink these things into our minds, in our thoughts, in our DNA, and maybe, Lord, glue, Lord, with each other as iron sharpens iron, providing to each other, Lord, having affection to each other, strong in our faith, and courageous, Lord, for the justice in the society. May we imitate you as a servant, somebody that serves individuals, families, society, nation, and ultimately your kingdom. May we live to that far. Lord, as we depart from here, may your blessing and presence go with us. In Jesus' name I pray. Amen.